द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभुंर महान अनुग्रह प्रभु मते पुनर्बार शांतिर वार्ता माध्यम आपण मानकर गहन रे प्रभुंर वाक्य कहवा निमंते सुजोग देइचंती, सेतिपे ताहांक नाम को धन्यवाद। आज जो वाक्य मैंने पाठ करवा आपण माने पाइबे माथ्यू 6 पर्व 22 पदरु 24 पद। चक्षु शरीरर प्रदीप, एणु तुम्भर चक्षु जेबे निर्मल थाए तेबे तुम्भर समस्त शरीर आलोकमय हब, किंतु तुम्भर चक्षु जेबे दूषित थाए तेबे तुम्भर समस्त शरीर अंधकारमय हब। अतएव तुम्भ अंतरस्थ ज्योति जेबे अंधकार हुए तेबे से अंधकार केड़े घोरतर। कौनसी लोक दुई प्रभुंकर दास होई पारे नहीं, कारण से जन को घृणा करिबो और अन्य जन को प्रेम करिबो। अतएव अथवा जनक प्रति अनुरक्त हब और अन्य जन को अवज्ञा करिबो। तुम्हें माने ईश्वर और धन उभयर दास होई पार नहीं। प्रभु आज आमान को केड़े सुंदर भावे वाक्य प्रदान करुछंती। जेतेबेले आमानकर चक्षु निर्मल थाए से समय आमान को सबू आलुओ ही आलुओ देखा जाय थाए। जेतेबेले आम भितरे मंदता प्रवेश करे सेतेबेले आमानक भितरे संदेह प्रवेश करे, विभिन्न प्रकार मंदता प्रवेश करे। से समय कौन हुए, आम भितरे आमर चक्षु को सबू खराब ही खराब देखा जाय थाए। जेतेबेले आमर चक्षु खराब देखा जाए सेतेबेले आमानक हृदय मध्य मलिनता आसी थाए। आमानकर जीवन ने विशुद्धता न रही दूषित हो जाय थाए। आमने सबु बेले आउ से चक्षु द्वारा ही जेतेबेले आमने आलोक को देखि पारू, जेतेबेले आमानकर जीवन रो समस्त मंदता को आमने प्रवेश करू, से सबरे आमानक शरीर मध्य दूषित होता है। कारण जगत रे जेतेबेले माने बंचीचु आमानकु सबु विषय ईश्वर को भय द्वारा आमानकु जीवन यापन करबा आवश्यक। ईश्वर को भय ए प्रकार विषय, जदि आम ईश्वर को भय करूनु ताहले आम मंद जगतर मंदतारे प्रवेश करी विभिन्न प्रकार आमने दूषित ही दूषित हो जाइथाउ। कलुषित जीवन आमानकर होता है। जेतेबेले आमानकर जीवन रे प्रलोभन आसे, मंद विषय गुड़िक आसे, क्लेश आसे, दुख आसे, नैराश्यता आसे, से समय विभिन्न प्रकार मंदता जीवन में कौन होता है, भरी जाए। से समय आमने ईश्वर भय कौन ताहा माने भूली जाइथाउ। कारण आमानकर मन दुर्बल होवर आमानकर शरीर मध्य से समय दुर्बल हो जाए। शरीर को जो प्रकार आमने सफा रखू से प्रकार आमानकर हृदय को मध्य आमने सफा रखा आवश्यक। जे कि आमानकर एकमात्र परमेश्वर, से आमान को ए जगत को आनी। से आमान को निमंते नित्य जीवित परमेश्वर, नित्य नित्य भावे से आमान को तोली धरुचंती, आमान को से कढ़ाउचंती। प्रातः काल आरंभ रात्र शेष मुहूर्त पर्यंत से आमानकर जीवन ने तांकर आलोक प्रदान करुछंती। किंतु से आलोक को धरिबा निमंते आज आमे प्रस्तुत अच्छु कि तांकर अनुग्रह पाउचु, तांकर आशीर्वाद पाउचु, तांकर दया पाउचु, तांकर आबरता मध्य से आमान को प्रदान करुछंती। किंतु आज आमे जगत भितरे मंदतारे प्रवेश करी आमाने निजको कलुषित करि दउचु। जे प्रकार फारसी साधुकी माने जदि बाहर को से माने जाती हाट बजार रु फेरती, से माने कौन करती, देहरे पानी छिंची होई गृह मध्य को प्रवेश करती। निजर थाली गिना को से माने धोईकी परिष्कार करिकी आ तापरे से माने खाद्य खाती। किंतु तांको भीतरटा जे केते मंदतारे परिपूर्ण से माने बुझी पारि न थांती। आज ठीक सही प्रकार आमान को जीवन में मध्य से प्रकार विषय भरी रही। आम निजको सफा करू, चाकचक्य भरा
ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ, ସୁନ୍ଦର ଆସବାବପତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର, ସେଣ୍ଟ ଲଗେଇ, ଆମମାନେ ଡିଓ ଲଗେଇ ଆମମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ଯେମିତି ଆମର ଶରୀର ସୁଗନ୍ଧ ହବ। ଆମମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ କହିବା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, କି ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଶି ଯାଇଥାଏ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଛୁ, କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ତାହା ଲୋକ ଦେଖିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଇଳା ଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେମିତି ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା, ସମସ୍ତ ପାପମୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେ ଗୌରବର କାରଣ ହେବା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ପାଳନ କରିବା, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଆଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ କରିପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଆଲୋକ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆମେ ରୀତିନୀତିକୁ ଧରି କ'ଣ କରୁ, ବହୁତ ଆମମାନେ ରୀତିନୀତିକୁ ଧରିକି ଆଗେଇ ଥାଉ। ଲୋକ ମତ, ଲୋକାୟତ ଯେଉଁ ମତ ଅଛି ସେ ମତକୁ ଧରି ଚାଲିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ରୀତିନୀତିକୁ ଧରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ରୀତିନୀତିକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଧରୁ, ସେ ରୀତିନୀତି ପଛରେ ଯଦି ଚାଲୁ, ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଏହା କହିଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଏସବୁକୁ ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆଗରୁ ରହିଆସିଛି, ଆମ ବାପା ମା ସେୟା କରୁଥିଲେ, ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ବାପା ମା ସେୟା କରୁଥିଲେ, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେୟା କରୁଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଜାଗତିକ ରୀତିନୀତି ନେଇ ଆମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଉ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ପରିହାସ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ମାଡ଼ି ବସିବା, ଅନ୍ୟର ଜାଗାକୁ ଆମମାନେ ଅଧିକାର କରିବା, ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦତାରେ ଆମମାନେ ହସି ତାକୁ ଦୁଇ ପଦ ଟାଇଁ ଟାଇଁ କରି କଥା କହିବା, ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭରି ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁର ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ପରି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଧରି ଆମମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ, ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆତ୍ମା, ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜ୍ୟୋତିରେ ଚାଲିବେ, କେମିତି ସେ ଆଲୋକର ପଥ ଧରିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆମମାନେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ଆମମାନେ ଧରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଆମମାନେ ସେଇ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ପୁରାତନ ରୀତିନୀତିକୁ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି
କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଲେଖାଯାଏ ମାର୍କ 7:6 ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କପଟିମାନେ, ଯିଶାୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଭାବବାଣୀ କହିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସମାଦର କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? କପଟ ମନ ଥାଏ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଭରି ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇ ମୁନିବର ଦାସ କେବେ ବି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ମୁନିବର ଦାସ ହେଉଛୁ, ଯଦି ଜଗତପତିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ କେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଦେଖେଇ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଜଗତପତିକୁ ଆମେ ଆବୋରି ଧରିଥାଉ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥାଇ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଅଧିକଟା ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତାହାଙ୍କର ଦିଗରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସବୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ମଇଳାକୁ ଦୂର କରିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭରିଦେବେ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗି ମାଗି ଥକି ଯାଇଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମାଗୁଛି, ଦଉନାହ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣୁନାହ? ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣୁନାହ? କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବ ଅଛି, ସେ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଯାହା ଆମେ ଜଗତରେ ରହି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ ପାଇବାକୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହୁଁ? କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ବାସ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା, କେମିତି ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆରେ ଜଗତରେ ତ ବିସ୍ତାର ବିସ୍ତାର ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥକୁ ଯିବୁ? କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଆଗେଇବୁ? ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି ହେଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆମେ ଫସି ଯାଇଥାଉ। ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଥାଉ। ନିଜର ଆଉ ପରିବାର କେମିତି ଚାଲିବ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଥାଉ। ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଭାର ବହନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ଦରକାର, ସେ ଚାହାନ୍ତି। କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖିବା, କେମିତି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଭରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ।
ନିଜକୁ ଆମେ ସୂଚି ରଖିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚି ହେବା। ସୂଚି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବେ? ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବକୁ ଆମେ ଦୂର କରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଜୀବନର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ସଜାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଧିକାର କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ, ଆମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଏସବୁ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥକୁ ଜାଣିପାରୁ। ଚକ୍ଷୁ ହେଲା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଚକ୍ଷୁକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାର ମୁଖର ଭାବ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଏକଦମ ଭୟ ପାଇଯାଏ, ଡରିଯାଏ। ମୁଁ ଯାହାର ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଡରିଯାଏ, ବାବା ଇଏ ଭୟଙ୍କର ଲୋକଟେ ହେଇଥିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଉ। ଜୀବନର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରିବା ଆମମାନଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ଦିନରେ ଏତେ କରୋନା ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ହୁଏତ ମରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଘାତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଅଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନକୁ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରେ, 2012ରୁ 2025 ଭିତରେ ମୋର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ମୋତେ କାହିଁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଉନି। ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଅନ୍ତି ହେଲେ ମୋତେ କି ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଣି ଦିଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଜ୍ୱର ହୁଏନି ମୋତେ। ମୁଁ ଭାବେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଜ୍ୱର ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲି 2012ରେ। ଟାଇଫଏଡ଼ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ ବି ଫାଙ୍କ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ପାଇଲି। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚାଅ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଥର ଆଘାତ ଆସିଛି, କେତେ ଥର ଆଜମାରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି, କେତେ ଥର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ସେ ସବୁରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ହୁଏତ ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି କଟକ ଆସିଲି, ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର କେମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଟିକେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତେନି। ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତା 16 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ମୋର ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ମନସ୍କାମନା ମୋର 16 ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୁଁ 17 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ
କେଉଁ ସମୟରେ ଥାଏ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ତାହାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ, ମନକୁ, ଆତ୍ମାକୁ, ଶରୀରକୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଆଗେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଜୀବିତ ରାଜା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର ପିତା, ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କର ବାପା। ଅନେକଙ୍କର ଉପକାର କାରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ, ମନ, ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ଶାନ୍ତି, ତୁମର ଆନନ୍ଦ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଚାତୁରୀତାରୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କର। ଯେଉଁ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କର। ପବିତ୍ର ପିତା, ଗୌରବମୟ ରାଜା, ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ର ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେମନ୍ତ ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କର। ଜଣେ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ ହେଉ। ଆମେନ୍।